اور میرے یہ 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے؟ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر اپنے گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زیرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ… بدر بن مغیرہ نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، تو آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں۔ عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الرگل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے 2 سپہ سالار جنہیں دیکھنے کی حسرت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور الزغبیری ہیں، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، الزغیری کو ہم اپنے ساتھ نہیں لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نقاب کے پار جا سکتی ہوں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا اور اس سے مسافہ کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن بدقسمتی سے اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیلتے ہیں۔ الزغل نے جواب دیا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے نکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں۔ میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مرمر کے محلات اور اطلس کی قبائیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کی باجگار نہیں ہیں۔ یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس گھنے جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوسری غلامی قبول کرنے پر رضامند ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدین کی خار شگاف تلواریں، جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اپنی آہنی صف کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجیے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ ہم صرف سپاہی ہیں اور ہماری جدوجہد کا ایک ہی مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ قرطبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالہ ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر میرے متعلق کو یہ سمجھتا ہے کہ میں انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے اس سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبد الرحمن کا دل رکھتا ہو۔ یہ وادی کے لیے ایک مستقر کا کام کرے گی، اور جب تک وہ نہیں آتا اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اگر وہ سپہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو یہ مورچہ ان کے لیے حاضر ہے، ورنہ آپ جائیے اور مجھے انتظار کرنے دیجیے۔
मुझसे पहले मेरे वालिद और इनसे पहले इनके वालिद इस पर सिपा सलार की आमद शौक में इस मोर्चे की हिफाजत करते रहे हैं। मैं भी अपना फ़र्ज पूरा करता रहूँगा। बदर बिन मुगीरा ये कहकर खामोश और ज़गल मोहब्बत, शफ़क़त और अकीदत के जज्बात से मगलूब होकर कुछ देर इसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर इसने कहा, मुगीरा के बेटे से मुझे यही तवक्को थी। नौजवान, मुबारक हैं वो चरागाहें जहाँ तुम्हारे घोड़े चरते हैं। मुबारक हैं वो दरख्त जिनकी छाँव में तुम सोते हो। बेशक गरनाता के महल इस काबिल नहीं कि वो एक शहीन का मस्कन बन सकें, लेकिन मैं महल्लात में रहने की दावत देने नहीं आया। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। हम कस्तला के साथ आखिरी दम तक लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। अबुल हसन आज भी ऐलान जहाद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इससे 4 माह की मोहलत ली है और इन 4 माह में हमें बहुत कुछ करना है और तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बदर की खूबसूरत आंखें मसरत से चमक उठीं। उसने ज़गल का हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाया और बोला, अगर नसरानियों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने के लिए कुदरत ने ये हाथ मुंतखब किया है तो मैं इसे बोसा देता हूँ। अल-ज़गल ने हाथ फैलाकर बदर को गले लगा लिया। अल-ज़गल से अलहदा होकर बदर मूसा की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं आपका और आपके साथियों का खैर मकदम करता हूँ। मूसा आगे बढ़कर इससे बगलगीर हुआ तो अल-ज़गल ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, ये अकाब तुम्हारे कब्ज़े में बड़ी मुश्किल से आया है, इसे छोड़ ना देना। मूसा ने बदर की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, आप परेशान ना हो। मैं अपने आप को कब्ज़े में रखने की बजाय आपके साथ उड़ने की कोशिश करूँगा। मैं आपको जानता हूँ, बदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गरनाता की आंख के तारे को कौन नहीं जानता। मूसा ने कहा, मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। कहिए। मुझे ये ख्याल था कि हालात ने आपको बेहद मोहतात बना दिया था, लेकिन आज जो कुछ आपने किया है वो आपकी रवायात के खिलाफ है। इस वक्त आप अकेले हमारे पास चले आए और आपको ये ख्याल कैसे ना आया कि हमारी नीयत बुरी नहीं। बदर ने हंसते हुए जवाब दिया, 50 आदमियों की नीयत अगर बुरी भी हो तो भी इस जगह अपने लिए इन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझता। और आपको कैसे यकीन आया कि हमारे पीछे कोई फौज नहीं। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, जब आप यहाँ से 20 कोस के फासले पर थे तो मुझे आपकी आमद की इतला हो चुकी थी और मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि आपके पीछे कोई और फौज नहीं है। और जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो मैं एक दरख्त पर बैठा आपकी बातें सुन रहा था और इसके बावजूद मैं काफ़ी मोहतात हूँ। हकीकत ये है कि इस वक्त आपके 50 आदमी मेरे साथियों के नरगे में हैं। मूसा ने हैरान होकर चारों तरफ जंगल पर निगाह डाली। बदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे हदफ देख सके हम उसे तीर ही नहीं कहते। मैं आपकी तशवीश दूर किए देता हूँ। ये कहकर इसने तुर्कश से तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया और पुल के करीब दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते का निशाना करते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ कितने अकाब मौजूद हैं। तख्ता तुम्हारा हदफ है, होशियार। जूँ ही बदर बिन मुगीरा की कमान से एक तीर निकल कर तख्ते में पियुस्त हुआ, मुख्तलिफ अतराफ से तीरों की बौछार आई और तमाम तख्ता तीरों से भर गया। दरख्तों के कटे हुए पत्ते हवा में उड़ रहे थे। मूसा ने हैरान होकर कहा, तो हमारे पीछे भी दरख्तों पर तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, और आपके आगे भी। तख्ते की दूसरी तरफ आप इससे भी ज़्यादा तीर पाएंगे। अल-ज़गल ने कहा, मूसा, इस नौजवान से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं चंद दिन के लिए नौफ के चंद सालार यहाँ भेज दूँगा। मैं इसके सामने बहुत सी तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ और हमारा इरादा है कि हम आज ही वापस चले जाएं। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको इतनी देर यहाँ ठहराए रखा। आप मेरे साथ आइए, हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। अल-ज़गल ने जवाब दिया, लेकिन आपकी क़यामगाह यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ जाकर शायद मैं आज ही वापस ना जा सकूँ। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा। आइए, इस जंगल के फल और शिकार आपके लिए और इसके घास आपके घोड़ों के लिए हाजिर है।
हम आपकी दावत कबूल करते हैं। ये कहकर अलजगल घोड़े पर सवार हो गया। बदर की रहनुमाई में सवारों के दस्ते ने नदी अबूर की। दूसरे किनारे पहुंचकर बदर ने बुलंद आवाज़ में अपने साथियों को हाजिर होने का हुक्म दिया और आन की आन में तकरीबन 200 तीर अंदाज इसके आसपास दोनों किनारों के दरख्तों से नीचे उतरकर इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। बदर के तीर अंदाजों और दागल के सिपाहियों के पास पहुंचकर इसने घोड़ा रोका और तजब्जबी सा होकर इनकी तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 22 साल के लगभग मालूम होती थी। इसकी शक्ल शबाहत और रंग खास अरबी नस्ल या बर्बरी मुसलमानों की बजाय मखलूक नस्ल के हिस्पानवी बाशिंदों से मिलता था। बदर की तरह उसके सर पर भी सफ़ेद इमामा था, लेकिन ज़ीरा के ऊपर वो सुर्ख रंग की किबा पहने हुए था। इसके घोड़े की जीन के साथ चमड़े के 2 थैले बंधे हुए थे। बदर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, बशीर तुम आगे। ये ताजदार उंदलस के भाई अलजगल हैं और ये मूसा हैं। ये हमारे लिए एक खुशखबरी लाए हैं। अन करीब कुस्ता के खिलाफ ऐलानी जंग होने वाला है।